أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات. ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صلوا وسلموا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി.
ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോടെ മീലാദ് വന്നെത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ തിരുഹളറത്തിലാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബും സ്വലാത്തും സലാമും തിരുഹളറത്തിൽ നേരിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വഹല്ലിൽ ഖുബ്ബത്തിൽ ഖൽറായി ഖുബ്ബത്തി സയ്യിദുൽ ഖൗനൈനി അഫ്ളല ഖുർറത്തൽ ഐനൈനി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോടെ ഹളറത്തിൽ വന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. സ്വല്ലി യാ റബ്ബന സ്വല്ലി മന്ന അല ത്വാഹ യാസീൻ. മുത്ത് മാണിക്യമാണെൻ്റെ ഹമീം, മുത്ത് മാണിക്യമാണെൻ്റെ ഹമീം, മുത്ത് മാണിക്യമാണെൻ്റെ ഹമീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، وسيدتنا وفاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وإلى حضرة سيدنا حسن رضي الله عنه، وسيدنا حسين رضي الله عنه، وسيدنا عم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد الشهداء حمزة الكرار رضي الله عنه خصوصا. وإلى حضرة أصحاب البدر رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من عظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت تكففها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلال ولا أرقتني ذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عضو الدمع والسقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم صار طيف من أغوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لايمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك حالي لا سري بمستطيرين عن المشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محلتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب
عن العذال في صمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أدركنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. انظر حالنا يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله يا رسول الله 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 يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا حبيب الله صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أجرنا. يا رسول الله أجرنا. يا رسول الله أغثنا. يا رسول الله أغثنا. الغوث رسول الله. الغوث رسول الله. الغوث رسول الله. الغوث رسول الله. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رحمن رحيم ما يا ملك الجبار يا ملك الملوك يا رج سيدا يا الله. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1502 ജന്മദിനത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവ്, ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ മുത്തിലും മുത്തായ സയ്യിദുൽ വുജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ ഷഫീഉൽ വറാ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്ന സന്തോഷ നിമിഷത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ സന്തോഷ നിമിഷത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ പോയി പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹുജറത്തുൽ ഷരീഫിൽ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് കൊണ്ടുപോയി ആദരവായ സലാമു സമർപ്പിച്ചു. പച്ചക്കുബ്ബയുടെ മുന്നിൽ വന്നു ധാരാളം സ്വലാത്ത് സമർപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ദുആ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്ന പാവങ്ങളാണ്, ആമീൻ പറയുന്ന അഹ്ലു ബൈത്തുകളാണ്, ആമീൻ പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരാണ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. മദീനയെ പ്രണയിക്കുന്ന, മദീനയെ കൊതിക്കുന്ന, മദീനയെ മിസ് ചെയ്യുന്ന, ഒന്ന് മദീനയിൽ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന പാവങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വൽ 1-ാം ദിവസത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മൗലിദുകൾ ഈ ഓരോ വരികളും കേട്ടും കണ്ടും ചൊല്ലി അത് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ചും അത് ഞങ്ങൾ കുടിച്ചും അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നേടിയും മുത്തുനബിയോടുള്ള തിരുമഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ച 1-ാം ദിനമാണ്. അല്ലാഹുവേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് മദീനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ നനഞ്ഞ കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ട്
ഈ വിനീതൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും. ഈ വിനീതൻ ദുആ ചെയ്യുന്നത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലാണെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ, നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയങ്ങൾ, അത് മദീനയിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ വിനീതൻ പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ വെച്ച് ദുആറുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മുടങ്ങാതെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഫസലുകളും ചൊല്ലി പരിപൂർണമായി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാവുകളെയും ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മുത്തുനബി തങ്ങളെ സിയാറത്തു ചെയ്ത, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കിയ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൗലിദ് ചൊല്ലിയ ഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കൂടാതെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 30 വരെയും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പാപങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പറവകൾക്കും പക്ഷികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നാടിനെ അലങ്കാരമാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കൂട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിലെല്ലാം മുൻകൈയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന ഓരോ ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, ബീവിമാർ ആരൊക്കെയാണോ അവരെല്ലാം പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ റബീഇന്റെ വസന്തം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ വീടുകളും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടി, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി റബ്ബേ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 30 വരെയും മറ്റൊരു മാസവും ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ സ്വയം നഫ്സിന് കഴിയണം. ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും പിണക്കങ്ങളെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തി ഐക്യത്തോടുകൂടി ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുതകുന്ന ഹൃദയമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പച്ച കുബ്ബ പോലെ തിളങ്ങുന്ന കുബ്ബയാക്കണേ അല്ലാ. ഹൃദയമാക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സ്വലാത്ത് നല്ല രൂപത്തിൽ ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മഗ്രിബാകുമ്പോഴേക്കും, മഗ്രിബിന് മുമ്പായി എനിക്ക് ഇത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഈ വിനീതൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന മജ്ലിസും സിയാറത്തുമെല്ലാം 1-ാം രാവിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ 1-ാം രാവിൻ്റെ ബറക്കത്ത് തന്നെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും എത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും മാറ്റി മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. ഷിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, ഇഷ്ക് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഓരോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും റബ്ബേ എൻ്റെ മുത്തുനബിക്ക് ഒരു ഖുർആൻ എന്ന പേരിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ മുത്തുനബിക്ക് എത്ര സന്തോഷമാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമ്മാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അതും പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ വഖഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പല ഉമ്മമാരും ബീവിമാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എൻ്റെ മുത്തുനബിയുടെ പേരിലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ മുത്തുനബിയുടെ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ
ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിനു പുറമേ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു രൂപ പോലും എടുക്കാൻ കയ്യിലില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ തന്നെ അവരുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് പേർ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ധാരാളം ഖുർആൻ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് വിദൂര ദിക്കിലിരുന്നു കൊണ്ട് കഴിയുന്നല്ലോ എന്ന സന്തോഷം എത്രയോ പേരാണ് നിറക്കണ്ണീരോടെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വിനീതനെ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഇനിയും ആ സന്തോഷം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും നല്ല ആർജവത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഖാദിമീങ്ങൾക്കും ഖാദിമാത്തുകൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാക്കണേ അല്ലാ, ബീവിമാരാക്കണേ അല്ലാ, സഹോദരിമാരാക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കളുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാഹ്. ആ ബീവിമാർ മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ കൊതിക്കുന്നവരാണ്. ഖദീജ ഉമ്മയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഫാത്തിമ ബീവിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഉൻദുർ ഹാലനായ റസൂലല്ലാഹ്, എല്ലാ ഖബീലയിലുള്ള ബീവിമാർക്കും ഈ മജ്ലിസിലൂടെ ഒരു പരിഗണന നൽകണേ യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഈ വിനീതൻ തിരു ഹദറത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രതിനിധിയായി ആദരവോടുകൂടി അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരു ഹദറത്തിൽ തിരുശിരസ് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആദരവോടെ നിൽക്കുന്നു. ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടി യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്തി പിടിക്കണേ യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ രോഗം, ട്യൂമർ രോഗം, കൈകാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രസവിച്ചവരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയടക്കം റഹ്മാനെ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. ആ പൊന്നുമോൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹുബാബ ഖദീജത്തുൽ കുബറ എന്ന നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കളാകുന്ന ബീവിമാർക്കും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്കും ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖുള്ള പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അതിന് വേണ്ട ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ പൊന്നുമോളുടെ പൊന്നുമ്മയ്ക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആ പൊന്നുമോളെ കാണാനും സ്നേഹിച്ച റബ്ബേ, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പൊന്നുമോളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോൾക്ക് വലിയ പദവി നൽകണേ അല്ലാ, വലിയ ദറജ നൽകണേ അല്ലാ. ഖദീജ ഉമ്മയുടെ പേരാണ്. പടച്ചവനെ, അത് സമ്മാനിച്ച ഹബീബ് ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങൾ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സുബാഹി റിഫാഇ തങ്ങൾ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ അത് വിളിച്ച് റബ്ബേ, അത് പ്രഖ്യാപിച്ച മാദിഹുർ റസൂൽ ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അതിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് എടുത്ത അബ്ദുറഹീം ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആ പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുമുള്ള സദാത്തീങ്ങൾ, ആലിമീങ്ങൾ, ഒരുപാട് ബീവിമാർ, അഹ്ലുബൈത്തുകൾ, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി കണ്ണേറിൽ നിന്നും കാവല് നൽകി ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും റബ്ബേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ബറക്കത്തിലും നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ വിനീതനെ റബ്ബേ
എല്ലാ ദിവസവും മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ വന്ന് ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹബ്ബീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. മുടങ്ങാതെ ഓരോ ദിവസവും സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഓരോ മാസവും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റാതെ സ്വലാത്തുകൾ ആർക്കാണോ അവർക്ക് നൽകി. നല്ല ഉമ്മമാരാണ് റഹ്മാന്. എല്ലാ മടികളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നല്ല നീയത്തോടുകൂടി കണക്കുകൾ കൃത്യമായി എടുക്കാൻ ആനന്ദം കാണിച്ച് ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അത് കുറഞ്ഞത് 100 ആ 100 സ്വലാത്തെങ്കിലും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് റബ്ബേ സ്വലാത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുആ ചെയ്ത് ആ ദുആഇൻ്റെ ബറക്കത്ത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടി. ഭർത്താവിന് കിട്ടി, മക്കൾക്ക് കിട്ടി, മരുമക്കൾക്ക് കിട്ടി, ഭക്ഷണത്തിലും യാത്രയിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ജോലിയിലും എല്ലാം കിട്ടി. നല്ല രൂപത്തിൽ റാഹത്തോടു കൂടി പോകാൻ തൗഫീഖുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ മജ്ലിസുൽ മുസ്തഫ എന്ന പേരിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്ന മജ്ലിസുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. മാസത്തിൽ ബദർ മൗലിദ് നടക്കാറുണ്ട്, മാസത്തിൽ ഖദീജയുമ്മയുടെ മൗലിദ് നടക്കാറുണ്ട്, ബുറുദ നടക്കാറുണ്ട്, സ്വലാത്തുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിനു പുറത്തും തുർക്കിയിലും യമനിലും ഈജിപ്തിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ മജ്ലിസുൽ മുസ്തഫ എന്ന പേരിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്ന ശാഖയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു വേരിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ്, ഒരു നെടും തൂണുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരുടെയും ദുആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലഭിക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മ വലിയ സബബാക്കണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം, ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം, ധാരാളം പൂർത്തിയാക്കണം. ഓരോ ഫസ്ലും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കാമിലായ ബുർദയാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത്. അത് ഞങ്ങളുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ, ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ, മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിടം സ്വർഗമാകാൻ, വിശാലമാകാൻ, മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമാകാൻ, രോഗിയായ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, കൈകാൽ വേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, ശ്വാസമുട്ടുകളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ പരിഗണിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ അവഗണിക്കരുത് റഹ്മാൻ. പടച്ചവനെ, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് റബ്ബേ, അഹ്ദൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സയ്യിദ് അല്ലാഹുവേ 10 ലക്ഷം ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വൽ 1-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, ആ സയ്യിദിനെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം. യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഇനിയും ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ആ സ്വലാത്തിലൂടെ ആ സയ്യിദിനു മദീന പുൽകാനും റബ്ബേ മദീനയിൽ ജീവിക്കാനും അഹ്ദൽ കുടുംബത്തിലെ ആ സയ്യിദിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ലക്ഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ഈ വിനീതനെ അറിയിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 10 ലക്ഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദവറുകൾ ഓരോ മാസവും സ്വലാത്തിൻ്റെ അദദുകൾ അറിയിക്കുന്നതിനു പുറമെ 1 ലക്ഷം പൂർത്തിയായാലും അറിയിക്കും.
ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ നാവിന് നീ അത്തറ് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറ്റണം റഹ്മാൻ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ചെറുമക്കളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിൻ്റെ ഖബറിടത്തിലേക്കും 2 പിതാക്കന്മാരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതുപോലെ മജ്ലിസ് കേട്ട ആമീൻ പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി, പിതാവിൻ്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി, മാതാവിൻ്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി, കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണപ്രായമായിട്ട് കെട്ടിച്ചയക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്ത് വീട് വിറ്റുപോകാൻ, സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്ത് എത്ര ഖുർആനാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഈ വിനീതൻ്റെ കരങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിനോട് ചേർന്ന് റബ്ബേ ബാബു ബക്കർ സിദ്ദീഖിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് അവിടുത്തെ മസ്ജിദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തനബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ മസ്ജിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റൗള ഷരീഫിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇനി സ്ഥാപിക്കാനിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം മുത്തനബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ വെക്കാനിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. തുർക്കിയിലുള്ള ഒരു സഹോദരി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അവരുടെ രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു സ്വദഖ മദീനയിൽ ചെലവഴിക്കാനും തന്നിരുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമിലതൻ വസല്ലിം സലാമൻ താമൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا شافي يا كافي يا معافي يا الله. ഇറം അസൽ എന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബം വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. അവരുടെ ഭർത്താവ് വളരെ വിഷമത്തിലാണ്. പടച്ചവനെ അവരുടെ രോഗം നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർസു എന്നവർ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഖുതുബ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ്. ഈ വിനീതൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തിരു ഹദറത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഈ മജ്ലിസ് നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസ് മദീനയിൽ നിന്നും ആസ്വദിച്ച് മുത്തുനബി തങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്
ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം റൗള ഷരീഫിൽ വെച്ച് ദുആയിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ്, എന്തിനും പെട്ടെന്ന് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മാസമാണ്. കോടാനക്കോടി ദശകോടി കണക്കിനെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല സ്വലാത്തുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹദറത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ മജ്ലിസും നടക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. 1502 അവിടുത്തെ തിരുവസന്തം നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മധുര പലഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിലെ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ധാരാളം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാനും മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ധാരാളം നമുക്ക് ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്യാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1501 ജന്മദിനമാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിയുന്നവർക്ക് 1501 എന്ന ഒരു ഹദിയ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ സ്വതക്ക നൽകാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇനി ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന് പുറമെയാണ്. ഇനി ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇത് നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാകും, അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇനി കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു 10 പേർ ചേർന്നുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ചേർന്നാലും പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹദിയകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെയും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്വരൂപിച്ച് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് 1501 എന്നുള്ള മനോഹരമായൊരു കണക്ക് നമുക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾക്ക് ഹദിയ കൊടുക്കാൻ നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും നിർബന്ധമായ കാര്യമില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു കവാടം മാത്രമാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ആരിൽ നിന്നുമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയല്ല. നമുക്കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരവത് ചെയ്യുക. നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്കും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ നമ്മുടെ നഫ്സ് കൊണ്ട്, നാവ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഖൽബ് കൊണ്ട്, തസ്ബീഹ് മാല കൊണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട്, കാലുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മുത്തുനബിയോടുള്ള തിരുമഹബ്ബത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നാളെയും നടക്കുന്ന 2ാമത്തെ ഫസ്ലിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തയ്യാറെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മാത്രവുമല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ബുർദ പൂർണ്ണമായും അതിൽ മന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ചൊല്ലുന്ന ബുർദ മന്ത്രിച്ച് റബീഉൽ അവ്വൽ അവസാനമാകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ വെള്ളം അതൊരു ഷിഫായിൻ്റെ വെള്ളമായി മാറണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്ത് രോഗത്തിനും ആ വെള്ളം വലിയ ഷിഫയായിരിക്കും. ആ വെള്ളം കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ വലിയ ഗുണമായിരിക്കും. ഒരുപാടിങ്ങനെ കുടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്, കുറച്ച് മാത്രം കുടിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഷിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിഹഖ് നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.